हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू आवर स्टडी चैनल बीएस स्टडी सर्कल। आज मु आपको ओडियार फास्ट चैप्टर भाषा ध्वनि लिपि वर्ण मात्रा और फल एत सब जिन विषय कहूँ जाऊँ यहीटा कि हेल्पफुल हे ओपीएससी एएस पे ओ ट्रिपल एस एमती कि जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे ओडिया पढ़ुची से बेटर है। मुझे यार सीरीज गोटे आनी आज चैप्टर 1 देन क्लास 2 चैप्टर 2 एमती सीरीजटा ओके। तो आम सहित जोड़ी रुहतु एमती वीडियो पाइपर ओके। तो प्लीज सब्सक्राइब कर ओके। फास्ट टाइम क्लास स्टार्ट रे फास्ट जाना ध्वनि ओके। ध्वनि क्या कहुए माने सकाळु संज पर्यंत जहाँ जहाँ आम सब ध्वनि विभिन्न प्रकार ध्वनि क्रिएट हो ओके। ध्वनिर कौन मीनिंग अच्छी कि कौन मीनिंग नहीं ओके। किंतु माने जो ध्वनिटा आमर मीनिंग कर भाव प्रकाश कर भाषा कह एमती इंडिया 18टा भाषा अच्छी ओके। पक्षी राबुची ध्वनि किंतु आम जन कि कहूचे भाषा ओके। भाषा रो मीनिंग अच्छी भाव प्रकाश कर भाषा को भाव प्रकाश रो प्रधान माध्यम बोली कहुए ओके। यहाँ भाषाटा भाष धातु आसी संस्कृत रु भाष धातु भाषा आसला। सबुठ प्राचीन भाषा आमर कौन संस्कृत। ग्रीक भाषा रे भाषा को लोगस कहुए ओके। लोगस रो मीनिंग हूँ कौन चिंता शक्ति बुझिपारे ना नहीं। तो आम जो भाषा को विभिन्न भाग में व्यक्त करचे ओके। गोटे हूँ मातृभाषा आंचलिक भाषा प्रादेशिक भाषा राष्ट्रभाषा ओडिया भाषा विदेशी भाषा आदि भाषा। ओडिया भाषा प्राचीन भाषा उड्रीय भाषा आस पुराण जुगरे आमको आर्य मैंने जो आम राजा थे सब से समय गोटे भाषा था उड्रीय भाषा। उड्रीय भाषा ओडिया भाषा आसे। मातृभाषा आपने भल भाव जानते हैं मातृभाषा क्या कहुए गोटे पिलाटे जन्म है मातृकोल जो भाषा से शिखी आस मातृभाषा कहुए। विदेशी भाषा आमपाई विदेशी भाषा कौन इंग्लिश ओके। आंचलिक भाषा आंचलिक भाषा को उपभाषा कहुए। आंचलिक भाषा को उपभाषा कहुए अंचल भाषा जमीती कि गोटे अंचल भाषा माने गुजरात गुजराती गुजराती हूँ आंचलिक भाषा। प्रादेशिक भाषा माने कौन भाषा को केंद्र करी जो प्रदेश जमीती कि बेंगली भाषा बांग्लादेश ओके। राष्ट्रभाषा आमर राष्ट्रभाषा कौन हिंदी ओके। ओडिया भाषा विषय तो आपने भलसे जानले। आशा ओडिशा आमर क्लासिकल लैंग्वेज रे जाउछि आमर 6टा क्लासिकल लैंग्वेज अच्छी ना तमिल संस्कृत कन्नड़ा तेलुगु ओडिया मलयालम ओके। ये 6टा आमर क्लासिक लैंग्वेज ओके। आउ ये क्लासिक लैंग्वेज केबे हैला क्लासिकल लैंग्वेज केबे हैला ना 2014 मार्च 11 ओके। तो आम मैंने जानीपारे कि ध्वनि क्या कहुए भाषा क्या कहुए आ भाषा केते प्रकार। तो देखो यही गोटे क्वेश्चन पड़ुची निहाती आमर नव्य भारतीय आर्य भाषा कौन 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 ऑप्शन रे पकईदेव। नव्य भारतीय आर्य भाषा ये भितर कौटा नव्य भारतीय आर्य भाषा कौन ना ओडिया गुजराती मराठी बेंगली बंगाला भाषा सेटा सब नव्य भारतीय आर्य जाऊँ ओके। नव्य भारतीय आर्य मध्य भारतीय आर्य भाषा कौन जाऊँ पाली। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जाऊँ संस्कृत ओके। आम जानीपारे ध्वनि कौन भाषा कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन ये सब जानी सारे। तो जाना आम वर्ण क्या कहुए ओके। वर्ण क्या कहुए ना आम जो ध्वनिर लिखित रूप को आम वर्ण कह ओके। लिखित रूप को वर्ण कह आपको लिपि कहुए लिखित लिपि ओके। तो ये जो वर्ण आमर ओडिया वर्ण केतेटा अच्छी 49टा वर्ण को आम अक्षर कहुए ओके। 49टा अच्छी 49टा वर्ण आमर कौन कौन गोटे हूँ स्वर वर्ण गोटे व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण हूँ 38टा स्वर वर्ण 11टा टोटाल वर्ण 39टा ओके। टोटाल हूँ 39टा स्वर वर्ण 11टा व्यंजन वर्ण 38टा ओके। तो आमर जो स्वर वर्ण 11टा रहा तार किंतु
ଧ୍ୱନି ହେଉଛି 8ଟା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାର ଧ୍ୱନି ଅଛି 8ଟା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ଧ୍ୱନି 32ଟା। ଯେମିତିକି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଅ ଇ ଉ ରୁ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଭିତରେ ଆ ଦୀର୍ଘ ଇ ଉ ଏ ଐ ଓ ଔ। ହେଲା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି ନା 38ଟା। ତାର ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟା ଭିତରୁ 32ଟାର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଓକେ, ତ ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଯିବା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଜାଣିଗଲେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କ'ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଅ ଆ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ଆମେ ଭାଗ କରିଛେ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏମିତି ସବୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଭାଗ କରିଛେ ନା ଏଇସବୁ ଯେମିତିକି ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଲ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି କହିଲ ଏଇଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଦାନ୍ତର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଅଧିକା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ'ଣ ଦାନ୍ତ। ସେମିତିକି ଅ ଆ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ହ, ଏସବୁ କଣ୍ଠର ୟୁଜ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟ। ଏଇଟା ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣର ଖେଳ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଏହା। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ଗଲା। ଓକେ, ଉ ଉ ପ ଫ ବ ଭ ମ, ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଓଷ୍ଠ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଓଷ୍ଠ ନହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବାନି। ଉ ଉ ପ ଫ ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଏଠୁ ଏ ଐ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନା କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ। କଣ୍ଠ ଆଉ ତାଲବ୍ୟ, କଣ୍ଠ ତାଳୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏ ଐରେ। ଓ ଔରେ କଣ୍ଠସ୍ଥ, ମାନେ କଣ୍ଠ ଆଉ ଓଷ୍ଠ ଦୁଇଟା। ଓକେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଅନୁନାସିକ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମହାପ୍ରାଣ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଅଘୋଷ, ସଘୋଷ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେଉଁଟା? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମାତ୍ର ବାୟୁ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ। ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଫାଷ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଫାଷ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ମାନେ ଆମର କ ଚ ଟ ତ ପ, କ ଚ ଟ ତ ପ ମନେ ରଖିବେ। କ ଠୁ ଙ ଯାଏ କ ଖ ଗ ଘ ଙ। କ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଖ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣ, କ ଥାର୍ଡ଼, ଘ ଫୋର୍ଥ, ଙ ପଞ୍ଚମ। ତାମାନେ ଫାଷ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ହେଲା, ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ, ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ, ମହାପ୍ରାଣ ଅଧିକା ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଆକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ, ଅଘୋଷ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପିତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସ ସ ସ କମ୍ପିତ ହେଉଛି କି? ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହେଉଛି କି? ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ ଖ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତା'ର ମାନେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ର ଳ ୱ ଜ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସରିଗଲା। ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଧ୍ୱନି ଜାଣିସାରିଲେଣି କ'ଣ? ଆମେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛେ ସବୁ ଧ୍ୱନି। ଓକେ, ତ ଭାଷା ତାପରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଭାଷା ପରେ ହେଠୁ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ,
বর্ণ পরে বর্গীয় ব্যঞ্জন କ'ଣ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଜାଣିପାରିଲେ। ତାର ଏଠୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ ୟ ର ଳ ୱ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହିରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁନି, ବହିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ବେକାର ଜିନିଷ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଷ୍ଟଟା କହୁଛି, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥରୁ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ MCQ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଦରକାର। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ପଲିଟି କହିଲେ କରିବି, ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର MCQରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ତ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣ ଆମେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ ୟ ର ଳ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ତାକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ ସ ହ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିରୋଧ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିରୋଧ ହୁଏ। ମାନେ ସ ସ ହ ଆପଣ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଯୋଗ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଗ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। এইଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବନି। ଅନୁସାର ଏମିତି ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ, ମାନେ ଅନୁସାରର କିଛି ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଅଂଶ, ମାଂସ, ଅହମ୍ ଏମିତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣ କେମିତି ସବୁ ହେଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣରେ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଙ ଣ ନ ଣ ଥା ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ହଁ, ନ ଆଉ ମ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଟିକେ, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ଅନୁନାସିକ, ମାତ୍ର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମରେ ରହିଲେ ଅନୁନାସିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ରହିଲେ ଅନୁନାସିକ ହେବନି। ଯେମିତିକି ମଧୁ, ମଦ୍ୟପ ହେଲା, ନଜର, ଏଥିରେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକରେ ସେମାନେ ଅନୁନାସିକ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମରେ ଅନୁନାସିକ ହେଲା, ରାମରେ ଅନୁନାସିକ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ନ ରହିବ ରାନୁ, ବୁଝିପାରିଲେ, ହଁ, ସେଥିରେ ଅନୁନାସିକ, ଏଥିରେ ଅନୁନାସିକ। ନୟନ, ବୁଝିପାରିଲେ, ନୟନ ପ୍ରଥମ ନ ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମରେ ନ ଲାଗିଲେ ମ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି ଆମର ନୟନରେ ଶେଷରେ ନ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଙ ୟ ଣ ଳ ଏହି ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଫାଷ୍ଟରେ ଲଗେଇକି ତୁମେ ଶବ୍ଦ କରିପାରିବ, କେବେ ନୁହେଁ। ଣ ଣ ଳ ୟାକୁ ଲଗେଇ ପ୍ରଥମର ଅକ୍ଷର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତୁମେ ଶବ୍ଦ କେବେ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହ ପ୍ଲସ୍ ଅଂ ପ୍ଲସ୍ ସ ହଂସ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆଉ ଜିଷ୍ଟଟା କହୁଛି, ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ବାସ୍ କରନ୍ତୁ, MCQ ତୁମର କ୍ଲିୟର ହେବ। ବେଶୀ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ଓକେ, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଏହାପରେ MCQ କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ କେଉଁଟା ଏ ଭିତରେ ପଢ଼େଇନି। ସବୁ ପଢ଼େଇଥିବି ଏ ଭିତରେ MCQ କଲାବେଳେ। ଓକେ, ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆ ଠାରୁ ଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ ରହେ। ଉକ୍ତ ସଂକେତକୁ ମାତ୍ରା ବା କାର କୁହାଯାଏ। ଆ ଠାରୁ ଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ, ଯେମିତି ଆକାର, କ ଆକାର କା ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ହେଲା, ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏରାକୁ ସବୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ଆ ଠାରୁ ଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଅକାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ହଳନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ, କିନ୍ତୁ କ ଅକାର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ ଆ ଠାରୁ ଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଏଠି ଆ ଠାରୁ ଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି। ଆରାମସେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେଇଟା କ ହବ, କ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇ ହଳନ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ହସନ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଖ, ଥ, ଥ ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଇକାର ଚିହ୍ନଟା ଉପରେ ତଳେ ଯେମିତି ଲେଖିପାରିବ, ଖ ହର୍ଷେଇ ଖି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଥ ହର୍ଷେଇ ଥି ଉପରେ ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ଥି ଏଇଠି ଉପରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ତଳେ କେମିତି ଖି ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଫଳା ତାପରେ ଆସିବା। ଫଳା ନ, ମ, ୟ, ର, ଳ, ୱ, ବ ଏହି 8ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, 8ଟା। ଓକେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ଫଳା କହନ୍ତି। ଓକେ, ବ ଫଳା କେବଳ ହଳନ୍ତ ମରେ ଲାଗେ, କଦମ୍ବ, ଆମ୍ବ ହେଲା, ବ ଫଳାଟା କେବଳ ହଳନ୍ତ ମରେ ଲାଗେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ପରେ ରହିଲେ ର ଫଳା, ଚକ୍ର କରେ ର ଫଳା। ର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରହିଗଲା ତ ରେଫ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଚକ୍ର, ବକ୍ର ଏରା ହେଉଛି ର ଫଳା, ପରେ ଆସିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ର ଆସିଲେ କର୍ମ, ପର୍ବ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଚ, ଛ, ଜ, ଣ, ତ, ଦ, ଧ, ବ, ମ, ଜ ଏମାନଙ୍କରେ ମାନେ ରେଫ୍ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଠି କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଟିକେ କେଉଁଟା ବି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ, ଚ, ଚା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଡ ଏମିତି ଏମିତି ଏକା କଥା, କୌଣସି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛି, ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର MCQ ୟା ପରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯିଏ ବି MCQ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, और डिस्क्रिप्शन भी लिंक देदेवी। सो आम चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करूँ, आम सहित जोड़ी रुहतु। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय जगन्नाथ। या पर मुझे MCQ भी आणुची ओडियार, से MCQ करूँ आपंकर ए कौन डर ना, मुझे एश्योर करुँच। ओके, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।